Hi students, in this class I am going to solve a 15 marks problem on piecemeal distribution, including calculation of excess capital. In previous class we have already known the process of how to calculate excess capital in various situations. ಇವಾಗ ನಾವು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ excess capital along with piecemeal distribution chart ಅಥವಾ statement showing distribution of cash ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಶ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಯಾಕಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ x, y and z are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. 3:2:1. The following is the balance sheet of firm as on 31st/12/2016 when they decided to dissolve the firm. Liabilities and assets are there. Liabilities set creditors, capitals X, Y, Z. The available assets are cash, data, stock and machinery. Then the assets are realized as follows: from first installment rupees 7,000, second installment rupees 20,000, third installment rupees 18,000 and last and fourth installment is rupees 18,000. Prepare a statement showing distribution of cash as and when the assets are realized. First question analyze ಮಾಡ್ರಿ. There are three partners X, Y and Z. Their profit sharing ratio is 3:2:1. means 3/6, 2/6 and 1/6. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 7,000, 20,000, 18,000 and 18,000 rupees. ಈ ತರ 4 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ the distribution of cash as and when the cash is received in the process of realization. First we need to calculate excess capital of partners. ಇದನ್ನ first calculate ಮಾಡೋಣ, then we can easily solve this chart. Okay, first excess capital ನಾವು show ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ first ಏನು ತಗೊಂಡ್ರೆ balance as per balance sheet or balances of capital partners ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. 15,000, 20,000 and 25,000. okay, their profit sharing ratio is 3:2:1 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ 15,000 divided by 3. 15,000 divided by 3 ಮಾಡ್ರಿ, you will get 5,000. ಅದೇ ತರ 20,000 divided by 2. 20,000 divided by 2 you will get 10,000. Then 25,000 divided by 1 you will get 25,000. okay, this is what the capital according to their profit sharing ratio. okay, ಇದರೊಳಗೆ least capital ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. the least capital considering Mr. X is least capital, excess capital is least one. So write considering excess capital is least capital. Excess capital is least capital. So ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು capital according to this profit sharing ratio 5,000 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 5,000 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? 5,000 ಇಂದ ಅವರ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 5,000 into 3, 5,000 into 2, 5,000 into 1. ಇಲ್ಲೇ 20,000, 10,000 ಇದನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆ
we need to take that amount. Okay, 5,000 into 3, 15,000. 5,000 into 2, 10,000. 5,000 into 1, 5,000. Okay, this is what the process of finding out excess capital. 15,000 ಒಳಗೆ 15,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿತದ? nil, nothing. 20,000 minus 10,000 remain 10,000. 25,000 minus 5,000 20,000. Okay, this is what the excess capital of Y and Z. Excess capital of Y and Z over Mr. X. X ಗೆ ಮೂರು ಜನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Y and Z ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ಬರು 10,000 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 20,000 ರೂಪೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ Y and Z ಇವ್ರ ನಡುವೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋಬೇಕು. 10,000 divided by 2, 10,000 divided by 2, this is completed, means 5,000. 10,000 divided by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ 5,000 ಬರ್ತದೆ. Then 20,000 divided by 1, 20,000. So now ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಜನದ ನಡುವೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾರ್ದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಮಿಸ್ಟರ್ Y. So right here considering Y's capital is least one or least capital. So 5,000 into 2 ಮಾಡ್ರಿ, 5,000 into 1 ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ್ದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 5,000 into 2 is 10,000. 5,000 into 1 is 5,000. Okay, now take it make it minus. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. 10,000 minus 10,000 nil. ಇದಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ nil ಇದೆ, nil. 20,000 over 5,000 minus ಮಾಡಿದ್ರೆ remaining is 15,000. Now comparing between Y and Z, we can conclude that Mr. Z has excess capital of rupees 15,000. ಇವರು ಎರಡು ಜನಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15,000 ಮಿಸ್ಟರ್ Z ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ excess capital of Mr. Z. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೋ ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 15,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು, ದೆನ್ 10,000, 5,000 ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತರ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಕಾಲಮ್ ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ದೆನ್ ನೋ ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟಿನೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ
we can make column for each partner x, y and z. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 3 ಜನಕ್ಕೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ 1000, then creditors rupees 10,000, X capital rupees 15,000, Y's capital rupees 20,000 and Z capital rupees 25,000. ಈ ತರ ಅವತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 1000 ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ rupees 10,000 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. then 15,000 for X, 20,000 for Y and 25,000 for Mr. Z. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? only 1,000. now before starting realization ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,000 ಇದೆ. ಆ 1,000 ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ we have to pay outside liabilities. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಇರಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ liabilities ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ paid to creditors. ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ರಿ? 1,000 rupees ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ರಿ. 1,000 rupees ಆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. you will get remaining balance. 1,000 ಒಳಗೆ 1,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, you will remain nil. Okay, 10,000 ಒಳಗೆ 1,000 rupees ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, you will remain 9,000 rupees. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ. 20,000, 25,000. getting okay. then ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್, we are receiving from 4 installments. in that first installment ನಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ by the 4 installments. so take first installment. so first installment received, you can write received. how much? 7,000. 7,000 is nothing but cash. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ rupees 7,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ 7,000 ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ liabilities ಆರ್ ದೇರ್. ಇನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ liabilities ಪೇ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ನಾವು. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ 9,000 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರೋದು 7,000. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 7,000 ಫುಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ paid to creditors how much? 7,000 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 7,000 ಒಳಗೆ 7,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, you will get remain 0. 9,000 ಒಳಗೆ 7,000 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,000 ಉಳಿತದೆ. then remain ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, remaining balance is same 25,000. okay, then on second installment ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ received how much? 20,000 rupees ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? 2,000. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್? 25, 45, 50, 60,000 rupees ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ liabilities ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ paid to creditors how much? 2,000 ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. 20,000 minus 2,000 18,000. then 2,000 minus 2,000 nil and remaining balances are same 25,000. now we have 18,000 rupees.
18,000 available cash, but we need to pay 15,000, 20,000 and 25,000. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ 18,000 rupees ಇದೆ. ಸೊ we must pay the excess capital of the partner who invested more. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ, ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. ಯಾರ್ದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ 18,000 ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಝಡ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ 15,000 out of 18,000 of excess capital of Mr. Z. So right here paid to Z's excess capital. Just pay ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ excess capital 15,000 ಇರೋದು 20,000. ಬಟ್ ಇವರು ಎರಡು ಜನದ ನಡುವೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ 15,000 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ 15,000 ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 18,000 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಹೀಸ್ 15,000 rupees ಪೇ ಮಾಡ್ರಿ. ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. 18,000 15,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 3,000. and this one is nil. This one is 15,000 unchanged. This one is also unchanged. 25,000 over 15,000 pay ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. then remaining balance is 10,000. now ನಮ್ಮ ಕಡೆ again ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು. 15,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. this is already paid out of 20,000. ಈ 20,000 ಒಳಗೆ 15,000 rupees ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ 5,000. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? 5,000 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೈ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? 10,000 rupees. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, ಇವೇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,000 rupees ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ 10,000 ಪ್ಲಸ್ 5,000. 15,000 rupees ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,000. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಇವ್ರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ತೆಗಿರಿ. 5 1s are 5, 5 2s are 10. ಇವ್ರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2:1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಈ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಬರ್ತದೆ. 5 1s are 5, 5 2s are 5 2s are 10. So 2:1 ಬರ್ತದೆ. 5 2s are 10, 5 1s are 5. So 2:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. So right here paid to Y and Z's excess capital in the ratio of 2:1. 2:1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ರಿ. 2:1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 3,000 ಒಳಗೆ 2:1 ಮಾಡ್ರಿ. 3,000 into 2/3 is nothing but 2,000. And 3,000 into 1/3 is 1,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3,000 rupees ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. then remaining balances are 0. ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫುಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 0. ಇವ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ 0. ಇನ್ನು 15,000 rupees ಇವ್ರದ್ದು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ದೆನ್ 20,000 ಒಳಗೆ 2,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತ್ರಿ 18,000 10,000 ಒಳಗೆ 1,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌ ಮನಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 9,000 ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ balance due you can write here in all cases balance due here also balance due ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ 2000 ಇಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 2000 ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 3000 ರೂಪೀಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓನ್ಲಿ 1000 ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಝೆಡ್ ಅವ್ರದ್ದು 1000 ರೂಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 4000 ಇನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ then your Mr. Y just pay ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ excess capital 2000 and remaining balance is 8000 rupees okay now excess capital ಒಳಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 8000 rupees Y ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು then 4000 rupees Z ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ so next installment ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ we are receiving third installment received how much rupees 18,000 ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ 8 plus 4 12,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರೋದು 18,000 so we can pay full amount ಪೇ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ paid to Y and Z ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ನೂ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಲಿ 8,000 and 4,000 so you can now 8,000 plus 4,000 12,000 pay ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ now minus it 18,000 over 12,000 minus ಮಾಡ್ರಿ 6,000 0 15,000 10,000 and 5,000 now their excess capitals are over 4,000 pay ಮಾಡಿದ್ರಿ over 8,000 pay ಮಾಡಿದ್ರಿ over now their excess capitals are paid ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇವಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇವಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಗಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ up to this we have used their proportionate ratios but from now we have to calculate the capitals according to their profit sharing ratio ಇವಾಗಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ 6000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಈ 6000 ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ paid to you can write here balance due now paid to X Y and Z in the ratio of 3:2:1 6,000 ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ 3:2:1 ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ 3,000 I think 2,000 and 1,000 ಟೋಟಲ್ 6,000 ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ 6,000 ಒಳಗೆ 6,000 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ nil this one is nil 15,000 ಒಳಗೆ 3,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ is 12,000 10,000 minus 2,000 8,000 5,000 minus 1,000 4,000 this is what balance due ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ 12,000 8,000 and 4,000 now ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ we have last installment of 4th one last installment ಎಷ್ಟಿದೆ 18,000 so fourth installment and last installment received how much 18,000 ಈ 18,000 ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ 3:1 ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸೊ paid to X Y and Z in their profit sharing ratio 3:2:1 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ I think 9,000 6,000 and
3000 9000 6000 and 3000 ಆಗ್ತದೆ 18000 ಒಳಗೆ 18000 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ you will get 0 0 12,000 minus 9,000 is how much 3,000 8,000 minus 6,000 is 2,000 4,000 minus 3,000 is 1,000 this is what balance being right here balance being loss to the realization account balance being loss to the realization account ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ this balance ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದೇ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಬರಬೇಕು if it is not coming according to their profit sharing ratio it means our calculation process is wrong somewhere ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟು liabilities whenever cash received okay ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ದೆನ್